آج آپ اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہیں؟ یا میری آنکھیں خراب ہیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے اس سے تھوڑا دور ہوتا بھرپور سنجیدگی سے بولا، جبکہ روشانے کے نرم گرم ہاتھوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے شمس کی آنکھوں میں خمار در آیا تھا۔ باہوں میں پڑی اس کی خوبصورت بیوی سراپا قیامت بنی۔ تنہائی رات سب نے مل کر طلسماتی ماحول برپا کر دیا تھا کہ شمس کو ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ شمس کے یوں کہنے پر روشانے نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں خوبصورت ہی ہوں، وہ اپنی بات پر زور دیتی بولی۔ تبھی شمس کی نظریں پھسلتی اس کی گردن پر ٹھہری۔ خوبصورت تو ہیں آپ، بہت خوبصورت، وہ خمار آلود آواز میں بولا۔ نگاہیں اس کی گردن میں پہنی چین پر تھی۔ ایک دم سے اسے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ تبھی وہ اس کی انتہائی قریب ہوا۔ آپ کی چین مجھے رقیب لگتی ہے کیونکہ یہ میری راہ میں حائل ہوتی ہے۔ شمس اس کی چین میں انگلی پھنسائے معمولی برہمی سے بول کر اس کی گردن پر جھک گیا، جبکہ اس کی بات کی گہرائی کو سمجھتے روشانے کے وجود میں سرد لہریں سرایت کر گئیں۔ اس کی بریڈ کی چبھن اور لبوں پر سرسراہٹ سے روشانے کو جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر دباؤ ڈالا، پر وہ اس کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اپنے کام میں مگن رہا۔ اس کا نازک سراپا بکھری سانسیں شمس کو اپیل کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شمس جذبات کی روح میں بہہ کر مزید گستاخیاں کرتا، جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور اس کے برابر لیٹ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب تر کر لیا۔ روشانے کپ کپاتی اس کے سینے سے لگی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ شمس نرمی سے اسے خود میں بھینچے اس کے وجود کی کپ کپاہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ اگلی بار یہ چین اتار کر آئیے گا، ورنہ میں اپنے طریقے سے اتاروں گا۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے گھمبیر آواز میں بولا۔ مجھے جانا ہے، نیند آئی ہے۔ اس کی گستاخیوں سے گھبراتی روشانے تھک تھک کرتے دل کو سنبھالے بولی، ٹھیک ہے جائیں، شادی سے پہلے میرے سامنے مت آئیے گا۔ یہ نہ ہو کہ میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں، جو کہ میں شادی کے بعد چاہتا ہوں۔ توقع کے خلاف وہ اسے جانے کی اجازت دیتا، ڈھکے چھپے لفظوں میں آئندہ کے لیے آگاہ کرتا، بوجھل آواز میں سرگوشی نما بولتا۔ روشانے کو لرزا گیا تھا کہ وہ سرخ پڑتی جھٹ سے سر ہلاتی جلدی سے اس کے برابر سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم زمین پر رکھتی، شمس نے اس کی کوشش ناکام بناتے ایک بار پھر سے اسے کھینچ کر سینے پر گرایا اور والہانہ انداز سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھوتا۔ روشانے کے 14 طبق روشن کر گیا۔ لمحے میں وہ اس کی سانسوں کو منتشر کر گیا تھا۔ بس کل کا دن، پرسوں سے آپ میری دسترس میں ہوں گی، فقط میری بن کر۔ اس کے ماتھے پر وہ لب رکھتا سرگوشی نما بولا اور اس پر سے گرفت ڈھیلی کر کے روشانے سرس سے اٹھتی دروازے کی سمت بھاگی۔ مرہم تو آپ نے رکھا نہیں؟ شمس نے اسے دروازہ کھولتے دیکھ معنی خیری سے کہا۔ اب آپ کو مرہم کی ضرورت نہیں ہے، روشانے مڑ کر کہتی کمرے کی دہلیز پار کر گئی، جبکہ شمس بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائے بالوں میں ہاتھ پھیرتا آنکھیں موند گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی ماہد فریش ہو کر شمس کے کمرے میں آیا تھا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ آف وائٹ بوسکی کے سوٹ میں ملبوس قداور آئینے کے سامنے کھڑا، بالکل تیار، داہنی کلائی میں برانڈڈ واچ پہنتا، تنقیدی نگاہوں سے خود کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں ابھی کہیں جانے کی بجائے آرام کی ضرورت ہے، ماہد قدم بقدم چلتا صوفے پر براجمان ہوتا خشک لہجے میں بولا، جبکہ اس کے یوں کہنے پر شمس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری عنایتوں کی ضرورت نہیں ہے، شمس خود پر پرفیوم چھڑکتا گھمبیر آوازیں بولا، پر دل کے نہا خانوں میں خوشی سے جوار پھوٹ رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ بہت جلد ان کی سرد جنگ اختتام کو پہنچ جائے گی۔ شمس کے یوں ٹکا کر جواب دینے پر ماہد کے ماتھے پر بل پڑے، اور میری عنایت صرف تمہارے ٹھیک ہونے تک محدود ہے، ماہد نے گھور کر کہا۔ مجھے تمہاری عنایتیں چاہیے بھی نہیں، اس لیے کہ میری بیوی کافی ہے۔ شمس نے ماہد کو سلگایا اور واقعی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر بیوی ہی نہ ملے تو؟ ماہد کڑک آواز میں بولا۔ بیوی تو میں اپنی لے کر جاؤں گا، اس کا باپ بھی سامنے آئے تو مجھے پرواہ نہیں۔ شمس اس کے سامنے کھڑا ہوتا، مفلر کی طرح شال گردن میں ڈال کر دوسرا سرا دائیں شانے پر ڈالتا روب دار آواز میں بولا، جبکہ ماہد بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے خون خوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ تمہاری بھول ہے، وہ ماہد ارسلان خان کی بہن ہے جو اپنے بھائی کے ذرا سے اشارے پر رک جائے گی۔ باپ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں پڑنی۔ یہ میرا احسان ہے کہ مجھے تمہارے اکیلے ہونے پر ترس آ گیا جو اپنی بہن کی رخصتی کر رہا، ماہد دان پیستے بولا۔ انفال کی تم سے شادی کروانے میں میری رضامندی بھی عین تمہارے بیان کی عکاسی تھی۔ تمہارے بارے میں میرا بھی یہی خیال تھا
जभी अपनी मासूम बहन की तुमसे शादी करवा दी। शम्स भी उसी के अंदाज में बोला था। दोनों एक दूसरे के सामने दबने के लिए तैयार न थे कि ये उनकी शान के खिलाफ था। जबकि माहिद ने लब भींचे, तुम फिलहाल आराम करो। माहिद अपनी कहकर जाने लगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस आदमी को तुमने क्यों मारा? शम्स की आवाज ने उसके कदम रोके। हाँ शम्स खान, मैंने नहीं, मेरे कुत्ते ने मारा है। माहिद ने दिलकश मुस्कुराहट लबों पर सजाते कहा। क्यों? शम्स की पेशानी पर बल पड़े। क्योंकि तुम में तो दम नहीं था उसे अंजाम तक पहुंचाने का। माहिद ने आंख विंक की, जबकि उसकी बात पर शम्स तो हकीकतन खौल उठा था। मुझ में कितना दम है वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मामलात खुद हैंडल कर सकता हूँ। बेहतर है तुम इन सब से दूर रहो। शम्स ने गंभीरतन बोलकर साथ उसे बाज रहने का कहा। बेशक कर सकते हो, पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे अलावा तुम्हें निशाना बनाए। इसलिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने वालों को मैं कब्र से भी महरूम कर दूंगा। माहिद बर्फीले लहजे में बोला, उसके हर्फ से शम्स के लिए परेशानी छलक रही थी। मुझसे उलझने वालों का अंजाम मैं तय कर चुका हूँ। तुम्हें इस सब में पड़ने की कतई जरूरत नहीं है। शम्स उसे घूर कर दरवाजे की सिमत बढ़ा। तुम्हारे कहने से कौन सा मैं रुक जाऊंगा? अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझ पर हुक्म चलाने से गुरेज बरतो। वो भी दूबदू बोला कि शम्स गहरा सांस भरकर रह गया। साथ चलते हैं, मेरे भी हिसाब किताब निकलते हैं। माहिद ने शम्स को हुक्म दिया था या मशवरा, वो फकत उसको खून आशाम नजरों से घूर कर रह गया। माशाअल्लाह, जैसे ही दोनों कमरे से बाहर निकले, लाउंज में बैठे तमाम अफराद ने हैरत और खुशी के मिले जुले एहसास से उन्हें देखा कि बैक वक्त खानम बी के मुंह से खुशी के मारे माशाअल्लाह निकला था। इस वक्त वो दोनों एक साथ किसी मौजू पर बात करते उनके करीब से गुजरते हुए बचपन वाले माहिद शम्स लगे थे कि सबकी नजरों ने हवेली की दहलीज पार करते तक उन दोनों खूबरू नौजवानों का पीछा किया था। माहिद के हुक्म के मुताबिक हारिस और निदा हवेली पहुंच चुके थे। आज चूंकि दिन में हल्दी का फंक्शन था और रात में मेहंदी, तो सब मुलाजमीन की भगदड़ मची हुई थी। जबकि हवेली के मकीन, निमरा की फैमिली सब लाउंज में विराजमान हारिस और निदा के 1 साला बेटे रेहान को लिए बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। कुछ देर पहले ही माहिद वापस आया था कि वो दोनों जमीन खान को फिलहाल अरेस्ट करवा कर आए थे। बाकी के प्लान पर बाद में अमल करना था। वो इस बुढ़े को इतनी आसानी से छोड़ने वाले न थे। उसके करतूतों की सजा वो खुद देना चाहते थे, पर पुलिस के सामने भी उसको मुजरिम की हैसियत से पेश करना अजहद जरूरी था कि पुलिस इस केस में इन्वॉल्व थी। शम्स अपने आदमियों के साथ अपने इलाके की जानिब चला गया था, जबकि माहिद जमीन खान की जख्मी टांग को मजीद जख्मी किए उसे डरा धमका कर बड़ी हवेली आया था, क्योंकि हारिस ने अपने पहुंच जाने की इत्तला दी थी। साथ उसे भी फौरन हवेली आने का हुक्म दिया था। माहिद हारिस के साथ बैठा सबसे महवे गुफ्तगू था कि तभी वहां अनफाल चली आई। पीच कलर की शर्ट, वाइट हल्के कढ़ाई वाले ट्राउजर और वाइट शिफॉन का दुपट्टा सर पर सलीके से सजाए मुस्कुराती हुई निदा के गले लगी। उसके आते ही माहिद की निगाहें अपनी शरीके हयात पर जम सी गई थी, जो सादगी में इंतहा की प्यारी लग रही थी। जबकि शादाब, जो कि अफनान के साथ बैठा था, अनफाल को देखकर खिल उठा था, पर इस बार वो चोर निगाहों से अनफाल को देख रहा था, जो कि उसके ऐन सामने माहिद बैठा था। अस्सलाम वालेकुम भाई। अनफाल ने माहिद के साथ बराजमान हारिस को सलाम किया। वो माहिद की गहरी नजरें खुद पर महसूस करती एक नजर उसे दिखा ही गई कि उसकी नजरों को ताब न लाते वो खानम बी की जानिब बढ़ी और उसकी गोद से रेहान को उठाकर चटाचट उसके फूले गाल चूम डाले, जबकि माहिद की पुरशौक निगाहें उसी पर जमी हुई थी। अब तो मेरी ख्वाहिश माहिद अनफाल के बच्चों को देखने की है। अल्लाह बहुत जल्द मेरी अनफाल की गोद हरी करे। खानम भी अनफाल और माहिद को देखकर शीरी लहजे में बोली कि अनफाल ने हड़बड़ाकर एकदम से मुड़कर माहिद को देखा। उसके देखने पर माहिद ने मायनी खेज नजरों से उसे देखते अबरू उचकाकर इशारा दिया कि गोया ना की गुंजाइश नहीं। अनफाल सुर्ख होती, धड़कते दिल को संभालती फौरन रुख बदल गई। जी खानम भी, हम तो कब से इंतजार कर रहे दादा दादी बनने का। बस अनफाल जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दो। काफी अरसे से इस हवेली में बच्चों की किलकारियां नहीं सुनी। फातिमा बेगम मुस्कुराकर बोलती। अनफाल को रंगों में नहला गई थी कि वो लब कुचलती रेहान को उठाए फौरन से वहां से निकल गई। उसकी हरकत पर माहिद के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट छप दिखलाकर गायब हुई। शर्मा गई है बच्ची, निमरा की वालदा प्यार से अनफाल को देखती बोली, जबकि शादाब ये सब सुनकर तन फन करता उठकर चला गया। बता फिर कब बना रहा है मुझे चाचू? हारिस ने माहिद को देखकर सरगोशी में पूछा। बच्ची है वो अभी। माहिद ने जल भुनकर मुंह का जाविया बनाए कुछ उसके अंदाज से कहा कि हारिस का कहका गूंज उठा।
بیٹا صحیح بدلہ لے رہی ہے میری بھابھی، حارث نے ہنسی دباتے ماہد کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا کہ ماہد نے بدلے میں اسے سخت نظروں سے گھورا، بکواس نہیں۔ جبکہ دوسری جانب لڑکیاں خانم بی کے پردے کے حکم کے پرخچے اڑاتی حارث اور ندا کا سن کر دوڑی چلی آئی تھی، جس پر لڑکوں کے کہکے ابل پڑے تھے۔ حارث اور ندا ان کے فیملی کی طرح تھے، ان میں کوئی روک ٹوک نہ تھی، اور لڑکیاں تو اپنے پولیس والے حارث بھائی کی دیوانی تھی۔ وہیں ندا بھی ان کے لیے حارث سے کم نہ تھی۔ ماہد کے باہر رہنے کے باوجود حارث ہر ماہ ان سب سے ملنے آتا تھا اور اپنی شادی پر بھی حویلی والوں کو انوائٹ کیا تھا۔ باقاعدہ شغل میلے سے وہ ندا کو بیاہ کر لائے تھے۔ غرض یہ کہ حارث حویلی والوں کے لیے شمس اور ماہد سے کم نہ تھا، اور ابھی ان کے آنے پر سب خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ یہ تم کہاں منہ اٹھا کر چلی آ رہی ہو؟ پردہ تھا تم لوگوں کا۔ خانم بی نے غرکا۔ کیسا پردہ خانم بی، جب ہم نے رہنا ہی اسی گھر میں تو۔ زرین نے دانت نکوسے اور ندا سے ملی۔ اس کے انداز پر باقی سب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ کیا فائدہ پردے کا خانم بی، ہم اپنی دلہنیں دیکھ چکے ہیں، نہ یہ پہلے حسین تھی اور نہ اب ہیں۔ کوجیوں کو نہیں لگتی نظر ہماری، ان پر کون سا روپ سلوک آنا ہے؟ بدر کاجو پھانکتا مزے سے بول کر لڑکیوں کو بری طرح سلگا گیا کہ اس کے یوں کہنے پر لڑکوں نے خوب شور مچا کر داد دی، جسے بدر نے دل پر ہاتھ رکھتے وصول کیا، اور لڑکیاں تو بلبلا اٹھی تھی۔ پہلے اپنی شکلیں دیکھیں آپ لوگ، جیسے بیل کی جگہ آپ کو جت کر زمینوں میں ہل چلائے گئے ہوں۔ تم لوگ تو دلہے نام کو بدنام کر چکے ہو، سڑی ہوئی شکلوں سے کوئنوں کے حسن سے جل بھن کر جل ککڑے بنے کلموہے لگ رہے ہو۔ زرین تو گویا بھڑک اٹھی تھی کہ لڑکوں کو بری طرح نشانہ بنائے، جبکہ اس کی جوابی کارروائی پر اور لڑکوں کی شکل دیکھ کر وہاں بیٹھے سب نفوس کے چھت پھاڑ کہہ کے گونج اٹھے تھے۔ ہماری تو قربانی ہے، کل ایسی شکل بنانا ہم پر جچتا ہے۔ اب کی بار بدل نے چٹکلا چھوڑا کہ محفل زعفران کو اٹھی۔ شرم کرو تم لوگ، کہیں سے لگ رہا ہے کہ کل تم لوگوں کی شادی ہے؟ فاطمہ بیگم نے انہیں ٹوکا کہ بدر نے زرین کو شوخی سے آنکھ ونک کی۔ بڑی ماما، زرین نے کچھ کہنا چاہا، بس۔ فاطمہ بیگم نے آنکھیں دکھا کر زرین کی زبان کو بریک لگوائی۔ مورے خاموش، جبکہ بدر کے پکارنے پر اسے بری طرح جھڑکا۔ خانم بھی، میرا خیال ہے یہ ابھی کافی چھوٹے ہیں، ان کو بڑا ہونے کی ضرورت ہے، تو ہمیں کچھ سال کے لیے شادی ڈیلے کر دینی چاہیے۔ فاطمہ بیگم کا کہنا تھا کہ بدر کو زور کا اچھو لگا تھا۔ کاجو حلق ہی میں اٹک گئے تھے۔ وہ کھانستا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابے تو بھی اٹھ کھڑ، ادھر اپنے دفاع کے لیے، تیری بھی شادی ہے سالے۔ بدر نے سمد کو جھنجھوڑتے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو بہو، اب سب یہاں موجود ہیں تو ہم انہیں اپنے نئے فیصلے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہماری شادی کرواؤ بس۔ بدر خانم بی کا فیصلہ سننے سے پہلے ہی جلدی سے بول اٹھا، ہم اپنی چڑیلوں کو انسان بنا دیں گے۔ خانم بی، آپ فکر نہ کریں، بس اپنے پوتوں پر یقین رکھیں۔ اب کی بار سمد نے مزے سے بول کر فلک کو نشانہ بنایا کہ وہ پہلو بدل کر رہ گئی، جبکہ ان کے یوں اتاولے پن پر سب کے کہہ کے گونج اٹھے تھے۔ ہنسی مذاق کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب خانم بی کے کہنے پر لڑکیاں تیار ہونے کے لیے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئیں، مائیوں کا فنکشن خوب ہلے گلے میں ہوا تھا، جس میں نمرا اور علی نے ڈانس کر کے سب کو حیران کر دیا تھا، جبکہ افنان نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ فلک، زرین اور روشانے کو ایک طرف بٹھایا گیا تھا، جبکہ ان کے درمیان جالی دار پردہ لگا کر دوسری جانب شمس، بدر اور سمد براجوان تھے، جبکہ انفال، نمرا اور ندا ایک ساتھ باقی کے سارے کام سنبھالے ہوئے تھی۔ مائیوں کا فنکشن ختم ہوتے ہی مہندی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے۔ تینوں دلہنیں اسٹیج پر بیٹھی تھی، جبکہ لڑکے ایک طرف کھڑے ہنسی مذاق کرتے افنان اور علی کو جلا رہے تھے، جبکہ شمس سنجیدہ سا ارسلان خان ایوب خان کے پاس بیٹھا تھا، جہاں حارث اور ماہد بھی بیٹھے زمین خان کے کیے واقعے سے انہیں آگاہ کر رہے تھے۔ تو دوسری جانب ندا، انفال، نمرا اور باقی لڑکیاں اسٹیج پر بیٹھی فلک، زرین، روشانے کو چھیڑنے میں مگن تھی۔ تبھی بی جان کے کہنے پر رسم حنا شروع ہوئی تھی، اور تینوں لڑکوں کو دلہنوں کے ساتھ بٹھا کر ان کی مہندی کی رسم پہلے انفال اور ندا سے کروائی گئی تھی۔ چند گھنٹوں میں ندا کی انفال اور نمرا سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ باری باری سب آ کر رسم کر رہے تھے، جبکہ شاداب اور رومانہ ان سب سے بے نیاز تھے۔ رومانہ کی نظریں ماہد پر ہی جمی ہوئی تھی، جبکہ شاداب کی انفال پر۔ ان کا حشمت سے ملنا ضرور تو کچھ پلان ہے۔ حارث نے ان دونوں کو دیکھتے ماہد سے کہا، اور وہ پلان انفال سے متعلق ہے۔ ماہد بھی اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ دونوں بہن بھائی ہمارے پیچھے پاگل ہیں، اور جس شخص سے ملے ہوئے ہیں
वो भी बुरी नीयत जमाए बैठा है मेरी बीवी पे। माहिद शदीद गुस्से में चबा चबा कर बोला। तुझे ये सब कैसे पता? हारिस ने हैरानगी से इस्तफसार किया। पर्सनल जराए हैं माहिद, ये सब जमीन खान से उगलवा कर आया था और इस चूहे की बिल का भी पूछा था जिसे जमीन खान अनजान था। मतलब भाभी को ट्रैप करने का सोच रहे ये लोग। हारिस ने पुलिस वाला दिमाग चलाया। देख, तुझे भाभी को साफ बात बतानी होगी कि इनसे बच कर रहे। जबकि माहिद ने सर हिलाया और अनफाल को देखा जो रेहान को उठाए स्टेज से उतर रही थी कि अचानक से नजर माहिद पर पड़ी। उसको देखकर माहिद के लबों पर मायने खेजी मुस्कुराहट दर आई थी। अनफाल उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझती, आंखें छोटी किए घूरती, तभी अचानक से आते शादाब से टकरा गई वो। माहिद जो उसे ही देख रहा था, शादाब के जानबूझकर टकराने पर मुठ्ठियां भींची और हारिस से एक्सक्यूज करता उसी जानिब आया। ओह सॉरी, शादाब ने गहरी नजरों से अनफाल के करीब से जायजा लेते कहा। इट्स ओके, अनफाल ने मुस्कुराकर कहा और माहिद को देखा जो ग्रे आंखों में शोलों की सी लपकी लिए गुस्से से उसी जानिब आ रहा था कि उसे भिपरा शेर बना देखकर अनफाल ने मंजर से गायब होना चाहा था। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, शादाब ने उसके चेहरे को देखकर मकरू अंदाज में कहा। शुक्रिया। वो जान छुड़ाकर जल्दी से दूर हुई, जबकि शादाब उसको बेबाकी से देखता मुस्कुराता हुआ स्टेज की जानिब चल दिया। अनफाल ने रेहान फातिमा बेगम को पकड़ाया ही था जब माहिद बड़ी अचानक से उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचता, समझने का मौका दिए बगैर अपने हिसार में कैद किए कदरे साइड पर ले आया। क्या कह रहा था? माहिद अनफाल के सर पर दुपट्टा दुरुस्त करता इंतहाई सर्द लहजे में गोया हुआ सॉरी कर रहा था। उसकी बात समझकर अनफाल ने उसकी सुर्ख खून छलकाती आंखों में देखकर जल्दी से कहा। दिल गोया हथेलियों में धड़कता महसूस हुआ और माहिद ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाए इस्तफसार किया। अनफाल उसकी धड़कनों का रक्स और गुस्से से फूली सांसों को बखूबी सुन रही थी। माहिद ने अनफाल को सख्ती से खुद में भींचे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहा था, जो काफी हद तक कामयाब ठहरा था। उसे कहाँ गवारा था कि कोई उसकी बीवी को देखे भी, और इधर वो अनफाल से टकराकर अपनी शामत को दावत दे चुका था कि माहिद की नजर में उसका गुनाह मजीद बढ़ गया था। वो अपने सीने से लगी अनफाल के जिस्म में होती मामूली लर्जिश बआसानी महसूस कर सकता था। बोलो। उसे खामोश पाकर माहिद ने उसकी कमर पर अपनी मजबूत उंगलियों से दबाव बढ़ाकर बोलने का कहा। कह रहा था आप प्यारी लग रही हैं, अनफाल ने डरते डरते कहा और चेहरा झुका लिया। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती उसकी पलकें लरज रही थी। उसे माहिद से न जाने क्यों खौफ महसूस हुआ था कि वो यकदम से छुई मुई बन गई थी। उसकी हिम्मत ही ना हो रही थी उसकी जानिब देखने की, क्योंकि पहले माहिद के गुस्से में और अब के गुस्से में खासा फर्क था। जबकि माहिद ने लब भींचकर उसे जोर से दीवार से लगाकर बेख्तियार 3-4 मुक्के उसके कान के करीब दीवार में जड़ दिए। आह! डरकर अनफाल के मुंह से दबी दबी सी चीख निकली थी कि वो आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी जो अपनी कनपट्टी को उंगलियों से दबाता गर्दन तिरछी किए शादाब को घूर रहा था। जब भी उसने अनफाल को शानों से पकड़कर उसकी आंखों में लहू रंग आंखें गाड़ दी। उसकी ग्रे आंखों को मुकम्मल सुर्खी की लपेट में देखकर अनफाल ने हलक तर किया। उसकी आंखों में नमी दर आई थी, जबकि निचला होंठ होले से लरज रहा था। उसके माथे पर नन्हे पसीने के कतरे चमकने लगे थे और रंगत जर्द पड़ने लगी थी। उसकी हालत देखकर माहिद को तफ्तीश हुई। तभी उसने हत्तल इम्कान अपने स्पॉट तासुरात दुरुस्त किए। वाइट लिली, इन दोनों बहन भाइयों से बचकर रहना है। अब तुम मुझे अकेली आती जाती नजर ना आओ। वो उसके सर पर लब रखता नरमी से गोया हुआ कि अनफाल उसके नर्म रवैये पर हैरतों की जद में आ गई थी। समझ आई मेरी बात? उसको खुद के मजीद करीब करते अपनी बात की तायीद चाही। जी, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी को बच्चों का इतना शौक है। माहिद ने उसकी ठोड़ी से पकड़कर चेहरा अपने रूबरू किया, जबकि अनफाल की पलकें हनूज आर्ज़ों पर गिरी हुई थी। अगर तुम कहो तो हम भी अपना बेबी। माहिद ने झुककर उसकी पलकों पर फूंक मारकर बात अधूरी छोड़ी और संजीदा नजरों से उसे देखा। उसकी बेबाकी से कहने पर अनफाल ने नजरें उठाई, पर माहिद की आंखों में मजाक की रमक तक न थी कि वो इसके हिसार में लरजती, कपकपाती, लाल सुर्ख पड़ती जड़ से दूर हुई और बिना कुछ कहे भाग गई। जबकि माहिद की स्पॉट नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया। सुबह सादिक होते ही बड़ी हवेली में खूब हलचल मच गई थी। मुलाजमों की भगदड़ शुरू हो चुकी थी। हवेली में शादी में शिरकत के लिए आए मेहमान, मर्द हजरात मर्दान खाने मौजूद थे, जबकि बाकी तमाम औरतें हवेली के जनान खाने में मौजूद थी। बारात से पहले ही फलक, समद और बदर जरीन का निकाह पढ़वा दिया गया था। इजाबो कबूल के मराहल तय होने के बाद हवेली में मुबारकबाद का शोर उठा था और फिर रिवायत के मुताबिक चंद जरूरी रस्में की गई थी। बदर और समद ने निकाह के बाद अपनी दुल्हनों को देखने की काफी जिद की।
پر خانم بی کی غصے بھری للکار پر وہ یہ خواہش رات تک کے لیے دل میں دبائے منہ کے زاویے بناتے اور دہائیاں دیتے، سب کو ہنسنے پر۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔